ಬಾಳಿನ ಬುತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೂ ಅರಳಲಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನದಲ್ಲಿ ಸಂತಸದ ಹೊನಲು ಹರಿಯಲಿ. ಈ ಸುಂದರ ದಿನವು ನೆನಪಿನ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿಯಲಿ. ಸಂಗೀತದ ನಾದ, ನೃತ್ಯದ ಲಾಸ್ಯ, ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮಾಧುರ್ಯ, ಜ್ಞಾನದ ವಿಕಾಸ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಸಮ್ಮಿಲನವೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರವೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಿದ್ಯಾವೈಭವಂ ದೃಶ್ಯಂ ಒಂದಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. Ladies and gentlemen, honorable dignitaries, parents of our very dear students, team of energetic teachers, good morning to one and all, and wish you a very happy and prosperous new year. It gives us immense pleasure to welcome you all on the 30th annual function of Vidya Group of Institutions, Vidya Vaibhavam 2026. We are proud to say that institution has stepped up to the great arisal of success, and today it is seen as the tallest institution of the city. It has become synonymous with academic excellence, a benchmark to measure co-curricular excellence, and also the center which creates a responsible citizens. From the humble beginning made in the year 1994, having crossed many measurable milestones, today our institution has become a dream destination of many. We wish to begin the celebration of our success by expressing gratitude to all our Vidya family whose vision, wisdom and zeal has made our institution in successfully completing 30 years. We also remember with gratitude every one of those, every parent, every teacher, every student who did their best to build the institution which is the symbol of discipline, values and unstoppable achievements. The progress of any institution depends on the committed faculty, supportive administrative staff, a large pool of resources, responsible students and cooperative parents. We are indeed lucky to have one and all the elements here. Today in our annual function, we will be seeing every student come on the stage with confidence, and we also want them to imagine and dream, because we believe if you can dream it, you can do it. Thank you. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸದುದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ತುಂಬುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯೋಣ. ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನ, ಸೌಹಾರ್ದ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಅರಳಲು ಬೇಕಲ್ಲವೇ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೊಂದು ಮುನ್ನುಡಿ. ನಮ್ಮ ಕಾಯುವ ದೈವತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೊಂದು ಬೇಡಿಕೆಯ ನುಡಿ. ನಮ್ಮ ಬಾಳಿಗದುವೆ ವಾಸ್ತವತೆಯ ಕೈಗನ್ನಡಿ. ಬರೆದು ಬಿಡೋಣ ಶುಭಾರಂಭದ ಶುಭ ನುಡಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಸಕಲ ವಿಘ್ನಗಳ ನಿವಾರಕನಾದ ಗಣೇಶನನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿರವರು. ಗಜಾನನಯುತಂ ಗಣೇಶ್ವರಂ ಗಜಾನನಯುತಂ ಗಣೇಶ್ವರಂ ಶ್ರೀ ಗಜಾನನಯುತಂ ಗಣೇಶ್ವರಂ ಶ್ರೀ ಗಜಾನನಯುತಂ ಗಣೇಶ್ವರಂ ಭಜಾಮಿ ಸತತಂ ಸುರೇಶ್ವರಂ ಭಜಾಮಿ ಸತತಂ ಸುರೇಶ್ವರಂ ಗಜಾನನಯುತಂ ಗಣೇಶ್ವರಂ ಭಜಾಮಿ ಸತತಂ
सुरेश्वरं गजाननयुतं गणेश्वरम् अजेन्द्रपूजित विघ्नेश्वरम् अजेन्द्रपूजित विघ्नेश्वरम् अजेन्द्रपूजित विघ्नेश्वरं गणादिसततं पदपद्मकरम् अजेन्द्रपूजित विघ्नेश्वरं गणादिसन्नुत पदपद्मकरं कुञ्जरभञ्जनचतुरतरकरम् कुञ्जरभञ्जनचतुरतरकरं गुरुगुहाग्रजं प्रणवाकारं कुञ्जरभञ्जनचतुरतरकरं गुरुगुहाग्रजं प्रणवाकारं दानिदपमपदपामगरि सगरि सासनिधनि सरि सरिगमप दानिदपमपदपामगरि सगरि सासनिधनि सरि सरिगमप गमपदनि सरिगमगरि सरि सानिधनि दपद पमगरि सरि गजाननयुतं गणेश्वरम् श्रीभजामि सततं सुरेश्वरं गजाननयुतं गणेश्वरं श्रीभजामि सततं सुरेश्वरं गजाननयुतं गणेश्वरम् Thank you. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಯಾವುದೇ ವಿಘ್ನವಿಲ್ಲದೆ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನೆರವೇರಲಿ ಎಂದು ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿರವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಯಥಾವತ್ ಕ್ರಿಯತೆ ತತ್ರ ಸರ್ವಾಣಿ ಸುಖಾನಿ ಭವಂತೀತಿ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳ ಸೇವನೆಯು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದರ್ಥ. ಅಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದೆ. To mark the beginning of this memorable annual day, now I invite Tabassum Madam to extend heartfelt welcome to everyone present here on this auspicious occasion. Welcome to Vidya Vaibhavam 30. Good morning to everyone. Wish you a very happy new year to all. It gives me immense pleasure to welcome you all to the annual day celebration of Vidya Vaibhavam 30th. This day is a celebration of creativity, talent and hard work, and we are delighted to share it with you. I begin with a warm welcome to our Honorable President of the occasion, Srimati G.M. Annapurna, Secretary of Vidya Group of Institution. I heartily welcome you, ma'am. I extend my warm and respectful welcome to Shri Hanumantappa M., Block Education Officer, Tumkur. I welcome you, sir, for this grand event. I heartily welcome to Shri M. Govinda Raju, ECO, BUO Office, Kasaba 2, Tumkur, who accept our invitation to make it a grand success. I welcome you, sir. I extend my gratitude welcome to Professor G. Hanumanta Rayappa, Founder, President of Vidya Group of Institution. Welcome you, sir. I heartily welcome to dear Master Ejeth G, Indian Book of Record holder, youngest memory champion. Welcome you, Master Ejeth, and his mother Manasa,
Welcome you, ma'am. I extend my warm welcome to Sri Arjun H.A., Managing Director of Vidya Group of Institution. I heartily welcome you, sir. I would like to welcome Srimati Abhilasha MS, our beloved Director of Vidya Group of Institution. I heartily welcome you, ma'am. I extend my immense welcome to Sri Rajesha KS, Academic Director, Vidya Group of Institution. Welcome you, sir. I sincerely welcome to Srimati Shilpa N, Principal, Vidya First Grade College. I welcome you, ma'am, for your absence. I extend my gratitude welcome to Sri Abbas Saab A, Headmaster, Vidya English School. I welcome you, sir. I would like to welcome Sri Manjunath A.N., Executive Coordinator of Vidya High School. I welcome you, sir. I sincerely welcome Sri Naveen Kumar S.A., Coordinator of Vidya Primary School. I welcome you, sir. I would like to welcome Sri Ganga Hanumaya HR, Promotional Coordinator of Vidya English School. I welcome you, sir. My special welcome to our parents who are our strongest supporters and dear children whose enthusiasm and dedication is going to make today's program a grand success. Welcome you all. I would also welcome our energetic teachers and supportive non-teaching staff and technical team. I heartily welcome you all for being with us and encouraging us with your presence. Let us enjoy this memorable day together once again. I warmly welcome you all and wish everyone a wonderful celebration. Thank you. Thank you, Tabas ma'am, for your warm and kind welcome. ಇದೀಗ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನುಡಿಯಲು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾ ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್.ಎ. ಸರ್ ಇವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಈ ದಿನಾಂಕ 2 ಜನವರಿ 2026 ಶುಕ್ರವಾರದ ಈ ಸುದಿನ ತುಮಕೂರು ನಗರದ MG ರಸ್ತೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಾಲಭವನದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾ ವೈಭವಂ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಶುಭ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ತುಮಕೂರಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತರು ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಸರ್ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಘನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಿದ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂತಹ
ಶ್ರೀಮತಿ GM ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ವಿಶೇಷ ಮುಖ್ಯ ಆಹ್ವಾನಿತರಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ G ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಯಜತ್ ಅವರು, ಹಾಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಚೇರಿಯ ECO ಆದಂತಹ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಸರ್ ಅವರು, ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಅರ್ಜುನ್ HA ಸರ್ ಅವರು, ಹಾಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂತಹ ರಾಜೇಶ್ ಸರ್ ಅವರು, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂಥ ಅಭಿಲಾಷ ಮೇಡಮ್ ಅವರು, ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯಾಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾದಂಥ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಸರ್ ಅವರು, ಹಾಗೆ ECO ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಅವರು, ಗಂಗನ್ಮಯ್ಯ ಸರ್ ಅವರು, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮೀಯ ಪೋಷಕ ಬಂಧುಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕ ವರ್ಗದವರು, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಪುಟ್ಟ ಪುಟಾಣಿ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶುಭ ಕಾಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಸಾಧನ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಶಿಕ್ಷಣ. ಇಂಥ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ತುಮಕೂರಿನ ದೇವರಾಯಪಟ್ಟಣ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಯ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಪಾರ್ಕ್ ಹತ್ತಿರ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಗಿಡ ಮರಗಳ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರ್ವತದಂತೆ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿರುವ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಈ ದಿನ ವಿದ್ಯಾ ವೈಭವಂ ಎಂಬ ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಾಲಭವನದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾ ವೈಭವಂ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸರಿಸುಮಾರು 31 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ನಾವು ಆಯೋಜಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದಿನಕ್ಕೆ 1500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಗುರುಗಳ ಪಾಠ ಕೇಳುತ್ತಾ, ಆಡುತ್ತಾ, ನಲಿಯುತ್ತಾ, ಸಿರಿತನ ಬಡತನ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಹಾಗೆ ಸಮಾನತೆಯ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಲೆ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿದ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಲೆ ಆಗಿದೆ. ಶಾಲೆ ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ ಪಾಠಶಾಲೆ ಅಲ್ಲ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಉತ್ತಮ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳೊಂದಿಗೆ, ಹಾಗೆ ಪೀಠೋಪಕರಣದೊಂದಿಗೆ, ಆಟದ ಮೈದಾನದೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೊಂದಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೀವನದ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸುವ ದೇವಾಲಯವಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಆ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಶಾಲೆ ಹೊಂದಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಠ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಹಾಗೆ ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯೂ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ ಹಾಗೂ ಗಮನಾರ್ಹ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಹಪಠ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ, ಕ್ರೀಡೆ, ಅಬಾಕಸ್, ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್, ಕರಾಟೆ, ಹಾಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ, ಕಲೆ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮದೇ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿ ಶಾಲೆಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅವರ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಅವಿರತ ಶ್ರಮ, ಹಾಗೆ ಪೋಷಕರ ಸಹಕಾರ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ದಾರಿದೀಪ. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ನುರಿತ ಮತ್ತು ಪರಿಣಿತ ಕಾರ್ಯದಕ್ಷತೆಯುಳ್ಳ ಅನುಭವಿ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅವರ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲದೆ ಪಠ್ಯ ಮತ್ತು ಸಹಪಠ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಸಮಗ್ರ ಜ್ಞಾನ ಅರ್ಜನೆಗೆ ಅವರ ಬೋಧನಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಗೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳ ಮೊದಲ ಗುರುಗಳು,
ಮನೆಯೇ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ ಎಂಬಂತೆ ಸದಾ ಶಾಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡ್ತಾ ಪೋಷಕರು, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಸದಾ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಸಾಧನೆ ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ತುಂಬ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುವಂಥ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂದು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಾಗೂ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಒಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಪ್ರೇರಣೆಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮಯವನ್ನು ನಮಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಹಾಗೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಸರ್ವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಆ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊರದೂಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿವೆ. ಅವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಮನೋರಂಜನೆಗೊಂಡು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತು. ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ದೀಪಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಬ್ರಹ್ಮ ದೀಪಜ್ಯೋತಿ ಜನಾರ್ದನಃ ದೀಪೋ ಹರತು ಮೇ ಪಾಪಂ ದೀಪಜ್ಯೋತಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ದೀಪ ಹಚ್ಚುತ್ತೇನೆ ನಾನು, ಇದರ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಬೆಳಗುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಹಂಗಿನಿಂದಲ್ಲ. ಇರುವಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಾನು ನಿನ್ನ ಮೊಗ, ನೀನು ನನ್ನ ಮೊಗ ನೋಡಬಹುದು ಎಂಬ ಆಶಯದಿಂದ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕವಿ GS ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವರು. ಈ ಆಶಯ ಹೊತ್ತು ದೀಪ ಹೊತ್ತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ದೀಪಮಾತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ನಡುವಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಈ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸ ಆರೋಗ್ಯಂ ಧನ ಸಂಪದ ಶುಭಂ ಕುರುತ್ವಂ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ಧನ ಸಂಪದ ಶತ್ರು ಬುದ್ಧಿ ವಿನಾಶಾಯ ದೀಪಜ್ಯೋತಿರ್ನಮೋಸ್ತುತೆ ದೀಪಜ್ಯೋತಿರ್ನಮೋಸ್ತುತೆ ದೀಪಜ್ಯೋತಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ದೀಪಜ್ಯೋತಿರ್ಜನಾರ್ದನಃ ದೀಪಜ್ಯೋತಿರ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ದೀಪಜ್ಯೋತಿರ್ಜನಾರ್ದನಃ ದೀಪೋ ಹರತು ಮೇ ಪಾಪಂ ಸಂಧ್ಯಾದೀಪ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಓ ದೀಪ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಸ್ತ್ವಂ ಜ್ಯೋತಿಷಾಂ ಪ್ರಭುರವ್ಯಯಃ ಓ ದೀಪ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಸ್ತ್ವಂ ಜ್ಯೋತಿಷಾಂ ಪ್ರಭುರವ್ಯಯಃ ಆರೋಗ್ಯಂ ದೇಹಿ ಪುತ್ರಾಂಶ ಪತಿಂ ಸ್ವಚ್ಛಾಂಗಿ ಮೇ ಸದಾ ರವೇರಸ್ತಂ ಸಮಾರಭ್ಯ ಯಾವತ್ ಸೂರ್ಯೋದಯೋ ಭವೇತ್ ರವೇರಸ್ತಂ ಸಮಾರಭ್ಯ ಯಾವತ್ ಸೂರ್ಯೋದಯೋ ಭವೇತ್ ಯಸ್ಯ ತಿಷ್ಠೆ ಗೃಹೇ. ಬನ್ನಿ ಪುಟ ಸರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಸರ್ ಬನ್ನಿ. ಅಂಧಕಾರದಿಂದ ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ, ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸುಜ್ಞಾನದೆಡೆಗೆ ಈ ಜ್ಯೋತಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲೆಂದು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿದಂತಹ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಭಾವಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. Now, I would like to kindly request Sri Hanumantappa M, Block Education Officer, Tumkur, to mark the beginning of this event by sharing few words and formally inaugurate today's event. Welcome you, sir. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ದಿನ ವಿದ್ಯಾ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ
ವಿದ್ಯಾ ವೈಭವಂ 2026 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಮೇಡಮ್ನವರೇ, ಹಾಗೆಯೇ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಹಾಗೂ ಈ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರೇ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೇ, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರೇ, ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆಯವರು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಾಡಿಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನವರು ಕೂಡ ಈ ದಿನ ಈ ಬಾಲಭವನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ತಮ್ಮ ವರದಿ ವಾಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಶಾಲೆ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಕೂಡ, ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸೋದು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಎಂತಹ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾತರದಿಂದ ಕೂರಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನಾದರೂ ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಯಾವುದೇ ಶಾಲೆ ಆಗಿರಲಿ, ಆ ಶಾಲೆಯ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಹೇಗಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಹೇಗಿರ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. SSLC ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 100ಕ್ಕೆ 100 ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪೋಷಕ ಬಂಧುಗಳು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ, ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಶಾಲೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಆ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮಗು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಬಂದಂಥ ಮಗು ಹೇಗೆ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಾದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾನ ಅಥವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಮಗು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು, ನನ್ನ ಮಗು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕು, ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರ ಆಸೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಥಮ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಶಾಲೆ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಏರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಏನು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಗಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಈ ಶಾಲೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಇಲಾಖೆಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲಾಖೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆನೂ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲಾಖೆ ಸೂಚಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಉತ್ತಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಇಲಾಖೆಯೊಳಗನೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದೊಡನೆ ಹೊಂದಿ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕೇವಲ ಬರೆಯೋದು ಓದೋದು ಕಲಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಒಂದು ನಾಣ್ಣುಡಿ ಇದೆ, ಏನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಆಸ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮಗುವಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಇಡ್ತೀರಿ, ಅವನ ಅಕೌಂಟ್ನಾಗ ಇಡ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆ ಆಸ್ತಿನ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕದಿಬಹುದು, ಆ ಹಣವನ್ನು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ದೋಚಬಹುದು. ಆದರೆ ಮಗುವಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಯಾರೂ ಕದೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಒಂದು
ಒಳ್ಳೆಯ ಅಸ್ತ್ರ, ಅವನ ಜೀವನವನ್ನ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಸ್ತ್ರ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಿ ದೊರೆತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾರೆ, ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ನನ್ನನ್ನ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ನಡುವೆನೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ವರ್ಷದ 2ನೇ ದಿನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಿನ್ನೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತರಿಗೆ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ತಮ್ಮಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್. Thank you, sir, for your inaugural address and for being a part of this special occasion. Your words have set a meaningful tone for today's program and inspired us all. Thank you, sir. ಈಗ ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾ ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಅರ್ಜುನ್ ಎಚ್.ಎ. ಸರ್ ಅವರು ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. I request all the audience to kindly give a big round of applause. Once again, thank you, sir, for being a part of this wonderful event. ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅರ್ಜುನ್ ಎಚ್.ಎ. ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಶ್ರೀಯುತ ಎಂ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಇ.ಸಿ.ಒ. ಬಿ.ಯು. ಆಫೀಸ್ ಕಸ್ಬಾ ತುಮಕೂರು ಇವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾ ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಭಿಲಾಷಾ ಅರ್ಜುನ್ ಮೇಡಮ್ ರವರನ್ನು ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ Yearly calendar, which is specially designed by our Vidya group of institution and also been circulated to all the students and staff members every year. With great pleasure, I request all the dignitaries to release the 2026 yearly calendar of our school. Audience, once again, round applause. Annual report to the next two. Audience, give a big round of applause. Thank you. We express our heartfelt thanks to all the dignitaries for releasing the calendar 2026. It's time to read out our annual report of the year. Now I respectfully call upon the stage Director of Vidya Group of Institution, Srimati Abhilasha Madam, to deliver our school annual report. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? So, respected dignitaries on the dais and all the respected parents of the of our institution and all the children of the institution, thank you for giving the opportunity to
deliver the annual report of our Vidya school. Esteemed guests, respected parents, teachers, and dear students, on the occasion of our annual day, I am delighted to present a brief report of Vidya institution for the year 25 and 26. The year 1994 marked the pre-launch of remarkable educational journey, which was formally registered as Vidya Education Society, a society dedicated to value-based education. A new chapter began in the year 1996 with the establishment of, firstly, Vidya Independent Pre-University College, which was successfully served students for more than 31 years with the aim of nurturing ambition and developing the potential of every learner. Our institution is located in the heart of the city, spread across 3 acres with excellent infrastructure and a green, eco-friendly campus, as you all seen. Having completed 31 years of dedicated service, we are now proudly stepping into the 31st year, completing of 30th and 31st year of academic excellence. We fondly remember our founder, Professor G. Hanmantrayappa, retired chemistry professor from Department of Chemistry from Siddhganga Women's College, Tumkur, whose vision and contribution led the foundation for the growth of Vidya Education Society. We also express our sincere thanks to Mrs. Annapurna Hanmantrayappa, Madam, whose continuous support and guidance have strengthened the institution through every phase of development. Our academic activities began with prayers and blessings, symbolizing the fresh and positive start of Vidya family. This year remarked so many events and activities of the year. The academic year witnessed several meaningful activities and celebrations that contributed to learning, discipline, and character development. Firstly, at the starting of the academic year, we started with the World Environment Day, and Green Day was celebrated on 5th June 2025, where students learned about the importance of nature, the significance of the color green. On 28th June 2025, the Aksharabhyasa ceremony was conducted for the pre-primary kids, that too especially newly admitted students for the Vidya pre-primary school, nursery, LKG and UKG, to mark the traditional beginning of a child learning journey, fostering and academic success, spiritual growth and discipline. Next, International Yoga Day was observed on 21st June under the guidance of skilled yoga trainers to promote discipline and healthy living. On 27th June, student elections was conducted to encourage leadership qualities, where both teachers and students cast their valuable votes. On 1st July 25, in the connection to National Doctors Day, our nursery, LKG and UKG students visited Janani Hospital in Gandhinagar, Tumkur, to understand the importance of doctors and their service to society. Following the elections, the investiture ceremony, where the student elections was conducted, consideration to that, investiture ceremony was held, during which the elected student leaders took their oath and received badges of responsibility. Students also participated in the academical activity, that is Tara Mandala examinations, showcased their parents and received recognitions from the Chitradurga, where Tumkur is connected to the Chitradurga and other districts also, through your children, with the prestigious, and school also got Charles Darwin Award. That prize distribution was conducted in the Bangalore, and our teacher also received the award. On 27th July 2025, Kargil Vijay Divas was observed, and the students were taken to the stadium to understand the sacrifice and patriotism of our soldiers. Academic toppers were honored with badges by our secretary, G.M. Annapurna, Madam, in appreciation of their excellence and hard work. Students also enhanced their learning through their computer lab, library activities, and strengthened vocabulary and creativity, skating as an extracurricular activity, the introduction of smart classrooms, grade-wise activities, classes from 1 to 5th,
to help students showcase their talents. In commemoration of 79th years of Independence Day, students received tricolor flags and presented various stage performances. Ganesha Chaturthi was also conducted on 4th September, followed by Teachers' Day on 5th September, where teachers were honored for their dedicated service and teachers are the builders of the society. Students participated in Dance Karnataka dance auditions in Tumkur on 20th September. Some of our students participated in that also and moved to the reality shows also. Ayuda Puja was celebrated on 30th September 2025 and all our campus and vehicles of our institution where you people are taking the transportation services in the campus were worshipped for safety and prosperity. Gandhi Jayanti was celebrated even though on the holiday on 2nd October and all our teachers and students were participated to remember the Gandhi Jayanti. A field trip was organized for teachers to enhance the social and interactive skills at Akshaya Kalpa farmland that might be heard by everyone in Tiptur. Teachers orientation program and adolescence program were conducted to strengthen the classroom interaction and understanding of student behavior. And DTP vaccination was administered to students from 1st standard to 5th standard. The pre-primary students were celebrated Deepavali on 16th October, spreading joy and learning its significance. On 25th October, new schoolhouses were inaugurated, that is red color indicating the Agni house, blue color indicating Brahmos house, yellow indicating Trishul house and green indicating Prithvi house, and themed t-shirts were issued. Parents teachers meeting is also being conducted to review the students progress, and you have taken the part in all those parents teachers meeting. Students took part in Kannada Rajyotsava celebrations and performed in the MG Stadium on 1st October, where the district administration has in charge us to present some of the 550 students have participated in cultural activity conducted by district administration, Tumkuru, and our students were the part of the big event and received appreciation from the Home Minister and DC of the Tumkur district. On 23rd November, students have participated in the karate competitions at Sri Shivkumara Swamiji Auditorium and won many prizes. Abacus competitions, all the Part B or other types of education where we are providing. Volleyball tournaments, Hobli level and Taluk levels, Dasra competitions, Rotary debate and essay competitions, and SOF, that is Science Olympiad Foundations. Examinations were also being conducted. And the annual sports meet was held on 27th and 28th December 25, where students and parents enthusiastically participated in physical activities, where here also so many parents have witnessed the day. Both the days were conducted very well. And another achievement is from the Vidya, under the Vidya group of institution, that too under Vidya Primary and High School. A major achievement is a Dhyan Leaders Academy. We are proud to welcome a new member to our Vidya family, that is Dhyan Leaders Academy. Around 34 students have already enrolled and are receiving focused guidance, especially in NEET and JEE oriented learning and foundation classes exclusively pertaining to the NEET and JEE examinations. Foundations classes has been conducting right from the starting of this academic year, and getting academic excellence and career success. We proudly invite those 34 students, and we appreciate their parents also to be in part of this another educative journey. Many competitions and activities throughout the year providing, and still more has to provide, and students has taken so many opportunities to express their creativity and talents. Finally, the much awaited annual day is been conducting on this
today, that is 2nd Jan, as a remarking new year day to our institution. Vidya Education Society is not just an institution, but a social bounded family supporting more than 100 families with compassion and unity. We believe not merely in feeding knowledge, but in teaching students how to grow, lead, and build their future. With this brief school report, I conclude my presentation, seeking your continued cooperation, blessings, and support in all our future endeavors. Thank you, one and all. Thank you, Arjun sir, for sharing annual report. The report was very informative and well structured, and it provided valuable insights into the progress and outcomes of the past year. Yajat, parents, can you all see a young chief guest sitting here? Yes, can you all see him? Yajat, he is our chief guest. To briefly know about him, I would like to call Gayatri madam on the stage. Respected dignitaries on the dais, honorable judges, esteemed teachers, proud parents, and my dear friends, a very pleasant good day, one and all present here. Today, it is indeed a moment of immense pride and honor to introduce before you a truly exceptional young talent, a shining star of Vidya Vaibhavam 2026, Master Yajat J. Master Yajat J is presently studying in 4th standard at Greenwood International School, Benchigere, Gubbi. His educational journey itself extraordinary, as he joined directly into the 1st standard after completing LKG and UKG through homeschooling. What makes Master Yajat truly remarkable is that at the tender age of just 4, without formal schooling, he achieved feats that left the nation in awe. He proudly created 2 prestigious records in the India Book of Records. Under the category of memory power, he astonishingly recalled the names of 195 countries within just 3 minutes, demonstrated his global awareness by naming almost all world presidents and awarded nearly and answered nearly 3,000 questions in an incredible short span of time. Equally commendable in his excellence in cultural performance, at the same age of 4, he performed the traditional Veer Gase dance continuously for a full 1 hour, showcasing not only talent but also discipline, stamina, and devotion to our rich heritage. In recognition of these extraordinary accomplishments, Master Yajat Ji was honored in New Delhi on October 2nd during Gandhi Jayanti convocation, a proud moment for his family, school, and the entire state. His talent extends far beyond records and academics. At the age of 6, he earned selection for the prestigious Zee Kannada Drama Juniors reality show season 4, proving his versatility and confidence on national platforms. Academically, he continues to excel as a consistent school topper, securing an impressive 98 to 99%, reflecting his dedication, intelligence, and hard work. His achievements have been recognized with numerous honors, including award from the Rotary Club on Karnataka Rajyotsava, the Power Star Puneet Award from Matrubhumi Seva Trust, recognition from the Women and Child Development Department, Tumkur District, and the state level second prize in Dance Superstar Kids Channel, Karnataka. Overall, he has received more than 30 honors in various prestigious functions and forums. Master Yajat has also made a remarkable mark in the world of acting. He has appeared as a child artist in Upendra Sir movie UI, is currently
acting in the popular serial Shri Raghavendra Mahime and has featured in serial promotion videos. At present, he is playing a significant child hero role in the upcoming movie Mudol, starring alongside Vikram Ravichandran, which has scheduled for release on February 6, 2026. Dear audience, Master Yajat Ji stands as a living example of how talent, dedication, discipline and parental guidance can make greatness at very young age. He is not just an achiever of today, but a promise of brighter tomorrow. Let us all applaud and encourage this young genius and wish him a continued success in all his future pursuits. Thank you, and have a wonderful Vidya Vaibhavam 2026 celebration. Thank you, one and all. Thank you. It was really inspiring. Audience, give a big round of applause to Yajat. ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಮಗನ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ಆಕೆಯ ಪಾತ್ರ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯವರಾದ ಯಜತ್ ರವರ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂದು ಯಜತ್ ರವರ ತಾಯಿಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾನಸ ಮೇಡಮ್ ರವರನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ವಿದ್ಯಾ ವೈಭವಂ ಅನ್ನೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಿಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೇಳೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಾನು ಒಂದು 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ತುಂಬ ಅದೃಷ್ಟವಂತರಿದ್ದೀರಾ, ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇಂಥ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗೆ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಫೌಂಡರ್ ಆದಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ G.H. ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ ಅನ್ನೋರು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಾನು ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಹೇಳ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ನಾವು ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ GH ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ನಡುಕ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಈಗಲೂ ಅವರು ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಏನೋ ಭಯ. ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಮತ್ತು ಅವರಿಂದ ನಾವು ತುಂಬ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನನ್ನ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಮಾರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ, ಎಥಿಕ್ಸ್ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಗುರುಗಳ ಆದರ್ಶನೂ ನನ್ನ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಏನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ತುಂಬ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಸಮಯ ಅಭಾವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬರಬೇಕಂತ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಗನ ಥರನೇ ಎಲ್ಲರೂ ಆಗ್ಬೇಕನ್ನೋದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಯಾರೂ ಹುಟ್ಟುವಾಗ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂದ ಯಾರು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಇವನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅವನಲ್ಲಿ ಏನು ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನನ್ನನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗ ಯಜತ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್, ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ G.H. ಸರ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತನ್ನ ಮಗನ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾನಸ ಮೇಡಮ್ ರವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಲೋ, ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು ಎಂಬ ಗಾದೆ ಮಾತಿನಂತೆ
ವಿದ್ಯೆ ಸಾಧಕನ ಸ್ವತ್ತೇ ಹೊರತು ಸೋಮಾರಿಯ ಸ್ವತ್ತಲ್ಲ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯಂತೆ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ಚಿರಂಜೀವಿ ಯಜತ್ರವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪ್ರತಿ ಸಾಧನೆಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅವರ ತಾಯಿಯವರಾದ ಮಾನಸ ಮೇಡಮ್ ರವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಗಣ್ಯರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you. It gives me great honor to invite our Academic Director of Vidya Group of Institutions, Sri Rajesh Sir, to give the presidential speech. Not presidential. Okay. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಜಿ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ ಸರ್ ಅವರ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರೇ, ಆತ್ಮೀಯ ಪೋಷಕರೇ, ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸನ್ಮಿತ್ರರೇ, ವಿದ್ಯಾ ವೈಭವಂ ದೃಶ್ಯಂ 1 ವಿದ್ಯಾ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಹೌದು, ಈ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಕ್ಕಳ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಶೋಕೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲೆಯನ್ನ ಆಚೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ, ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸದಾವಕಾಶ. ಇವತ್ತು ವೇದಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತಗೊಂಡಿದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ತಾಳ್ಮೆಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಗೋಸ್ಕರನೇ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಮಾಡಿರೋದು. ಒಂದು 2-3 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ತಾವು ದಯಮಾಡಿ ನಿಶಬ್ದವಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ನವೀನ್ ಸರ್ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರಿದ್ದೀರಿ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ನನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷ ಮಾಸ್ಟರ್ ಯಜತ್. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವರು ಚಿರಂಜೀವಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ ಯಜತ್. ಈ ಯಜತ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ. ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಸರನ್ನ ಯಜತ್, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ರಾಜೇಶ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಯಜತ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಕೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಅವ್ರನ್ನ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು 2-3 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಆ ಯಜತ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕಂಡಿದ್ದು. ಅರೆ, ಯಾರು ಈ ಪುಂಟ ಪೋರನ್ನ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆರಾಮ್ಸೆ ಕರಾಸ್ಲೆಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾಲಲ್ಲಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದಾನಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ MD ಅವರು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ನಮ್ಮ MD ಅವರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕೂರಿಸಿದ್ರು. ಏನ್ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಐ ವಾಸ್ ಆಡಿಯನ್, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕನಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ನಂತರ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರು ಈ ಪುಟ್ಟ ಪೋರನ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಇವನೊಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಸಾಧಕ ಇದ್ದಾನೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅಂತ. ಇವನ ಸಾಧನೆಯ ಆದಿ ಮತ್ತೆ ಸಾಧನೆಗೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ನನಗೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಏನು ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಮೆಮೊರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಅದನ್ನ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ.
ಹಾಗೇನೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೂವಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಮೆಮೊರಿ ಇದೆ, ಐಕ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಈತನಿಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಇದೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಜತ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಯಜತ್ ಅವ್ರ ತಾಯಿಯವ್ರನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪೋಷಕರು ಪ್ರೇರೇಪಿತರಾಗಲಿ, ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ. ಇದು ಎಲ್ಲ ತಾಯಿಯಂದರಿಗೆ, ತಂದೆಯಂದರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಯಜತ್. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾನಸ ಮೇಡಮ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ, ನನ್ನ ಮಗ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಅವನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ. ಅದು ಸಹೃದಯ ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಮಾತು, ಸಹೃದಯ ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಮಾತು. ಸೊ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಆತನ ಪರಿಶ್ರಮ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಿಂದನೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಲಿಸುವಾಗ ಕಡ್ಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿ ಗದರಿ ಬೆದರಿಸಿ, ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಒಳಗಡೆನೆ ಗದರಿಸಿ ಬೆದರಿಸಿ ಮಾನಸ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಓನ್ಲಿ. ಯಜತ್ ಅವರು ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಿದ್ದಾಗ್ಲೇನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಇದು ಅಂತ. ಹೇಗಾಯ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ. ಅಂಡ್ ಆಸ್ ನಿಮ್ ತರನೇ ಆಡಿಯನ್ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಮೇಡಮ್, ನನಗೊಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ, ಇವನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮ ಏನಿದೆ? ದೇವರ ವರ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಶಿ ಬ್ರಾಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಅವರೇ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಾಕಷ್ಟು. ಅವನಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನನ್ನ ಕಲಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಕಲಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರು. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ 195 ದೇಶಗಳನ್ನ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಹೆಸರಿಸಬಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ದೇಶದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಹೆಸರಿಸಬಲ್ಲ, 3000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಬಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ? ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಾದಂಥ ನಾವುಗಳು, ಪೋಷಕರಾದಂಥ ನಾವುಗಳು ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟು ಕಲಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ವಿದ್ಯಾ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಆ ಮೇಡಮ್ ಸರಿ ಇಲ್ವಂತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲಂತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದಂತೆ ಇಕ್ಕಟ್ಟಂತೆ, ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಇಲ್ಲಂತೆ, ಈ ತರ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನೇ ನಾವು ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಸಮಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವಾ? ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬರ್ಡೇ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸುವಾಗ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸ್ಕೊಡೋದು ಬಿಟ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಮಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವೇನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಹಾಗೆ ಮೇಡಮ್ ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಅಂತ ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸ್ವಾರ್ಥ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು, ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗಂತರ ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. ಸಾರಿ, ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇದೆ ಸರ್, ನಾನು ಮಾತಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಈಗ ಯಜತ್ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡೋದೇನೆಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಕಿಡ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್, ಈ ಕಿಡ್ ಇದು ಯಜತ್, ಇದು ಸೂಪರ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್, ಮೆಮೊರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್, ಸಮ್ ಮೋರ್ ಟು ಡೂ, ಲಾಟ್ ಟು ಡೂ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ ಅವರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಿರಲಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹಾರೈಕೆ ಆ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗೇನೆ ಅವರಿಂದ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಕೂಡ ಅದೇ ತರ ಒಂದು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮಯವನ್ನ, ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವೇ ಸಮಯ ಕೊಡೋದು. ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಪ್ರಾಯೋರಿಟಿನಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಇಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಳಿಬೇಕು ನಾನು ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಟೀಚರ್ಸ್ ಕಲಿಸೋದಲ್ಲದೆ ನಾನು ಈ ತರ ನಯ ವಿನಯವನ್ನ, ನಡತೆಯನ್ನ ಕಲಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಕಲಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಹಾಗೇನೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಕಲಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥಕೊಂಡು ಕಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗೇನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪುಟಾಣಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಏನು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾನಸ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ, ಯಜತ್ ಅವರ ತಾಯಿ, ಅವರ ಶ್ರಮ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಬೇರೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಮನೆಯ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಭಾಯಿಸಿ ಕೂಡ, ಮೊನ್ನೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಮನೆಗೆ. ಅವ್ರ ತಾತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮೇಡಮ್ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಅವನು ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ 10th ಅಲ್ಲಿ 90+ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾನರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ, ಸನ್ಮಾನ. ಅಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ದೇರ್, ಈತನು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ. ಅವ್ರ ತಾತ, ಅಲ್ಲ ತಾತ 92, 93, 94 ಬಂದ್ರೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರ, 100ಕ್ಕೆ 100 ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನ್ 92, 93 ಬರೋದು ಒಂದು ಸಾಧನೆನಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ನಂತೆ ಇವ. ಅವ್ರ ತಾತ ಬರೇ ತರಲೇ ಇದ್ದಾನೆ ಸರ್ ಇವ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವನ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿದೆ. 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಸಾಧನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಬರೋದು ಸಾಧನೆ, 92, 93 ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ
ಅವನು ಒಂಥರ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅವನ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಕೂಡ ಇದೆ, ಮನೆಯ ಪೂರಕವಾದ ವಾತಾವರಣನೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಕೂತು ವ್ಯವಧಾನದಿಂದ ಕೇಳಿದಿರಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ. ನನಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬುರದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್. ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದ ಪುಟ್ಟ ಚತುರನ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ತಾಯಿಯ ಕುರಿತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಉದಾಹರಣೆಯ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದಂತಹ ರಾಜೇಶ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Ladies and gentlemen, we now come to the moment of prize distribution to the parents after an intense and exciting parent sports competition, which was held on 28th of December, that was on Sunday. Every participant showed dedication and sportsmanship, and players have given their best. And now it's time to announce winners and the champions of Vidya Parent Sports Day. Now I would like to invite Srimati Shashikala Madam on the stage to honor all the Parent Sports Day champions. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಶುಭೋಶಯಗಳು. ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರೇ, ಪ್ರೀತಿಯ ಪೋಷಕರೇ, ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಈ ಸಡಗರದ ದಿನದಂದು ಪೋಷಕರಿಗಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾ ಪೋಷಕರ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವವನ್ನು ದಿನಾಂಕ 28/12/2025 ವಿದ್ಯಾಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪುರುಷರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ. ಕ್ರೀಡೆ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯ, ಶಿಸ್ತು, ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧನ. ಆ ದಿನ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ವಿಜೇತರಾದವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಂತ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಮೇಡಮ್ ರವರು. ಹಾಗೆ ವಿಜೇತರಾದ ಪೋಷಕರು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಮೊದಲನೆಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಗೀತಾಂಜಲಿಯವರು, ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಚೈತ್ರ, ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಅನಿತಾ ಅವರು. ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಜೇತರು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಲೂನ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ವನಿತಾ, ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಚೈತ್ರ, ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಕರಿಯಮ್ಮ. ಪೋಷಕರು ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಂದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಬಲೂನ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ವನಿತಾ, ದ್ವಿತೀಯ ಚೈತ್ರ, ತೃತೀಯ ಕರಿಯಮ್ಮ. ಮುಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪುರುಷರ ಕ್ಲೇ ಪಾಟ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್. ಮುಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪುರುಷರ ಕ್ಲೇ ಪಾಟ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್. ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಕಾದಿರ್ ಪಾಷಾ, ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಶಿವಣ್ಣ, ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಚೇತನ್. ಅನಿತಾನಾ? ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪುರುಷರ ಕ್ಲೇ ಪಾಟ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಕಾದಿರ್ ಪಾಷಾ ಅವರು, ದ್ವಿತೀಯ ಶಿವಣ್ಣ, ತೃತೀಯ ಚೇತನ್. ಮುಂದಿನ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ ಅವರು ವಿತರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.
ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪುರುಷರ ಸ್ಲೋ ಬೈಕ್ ರೇಸ್. ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ವಿವೇಕ್, ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಕಾದಿರ್ ಪಾಷಾ, ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಹರೀಶ್ HN. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಲೋ ಬೈಕ್ ರೇಸ್. ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ವಿವೇಕ್, ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಕಾದಿರ್ ಪಾಷಾ, ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಹರೀಶ್ HN. ಮುಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕಪಲ್ ರೇಸ್, ಜೋಡಿಗಳ ಓಟ. ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ವಿವೇಕ್ ಹಾಗೂ ಮಮತಾ, ಕಪ್ಪಲ್ ರೇಸ್ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಕಪ್ಪಲ್ ರೇಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ವಿವೇಕ್ ಅಂಡ್ ಮಮತಾ, ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮತ್ತು ವನಿತಾ, ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಸುರೇಶ್ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು. ಮುಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಟಗ್ ಆಫ್ ವಾರ್, ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ. ಕೃಪಾ, ರಾಜೇಶ್ವರಿ, ಕಾವ್ಯ TR, ಹೇಮಾವತಿ, ಮಮತಾ SN, ಗೀತಾ, ವನಿತಾ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಟಗ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಕೃಪಾ, ರಾಜೇಶ್ವರಿ, ಕಾವ್ಯ TR, ಹೇಮಾವತಿ, ಮಮತಾ SN, ಗೀತಾ, ವನಿತಾ. ಮುಂದಿನ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಮಮತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಮಾನಸ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ವಿತರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಟಗ್ ಆಫ್ ವಾರ್. ಮುಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಥ್ರೋಬಾಲ್. ಕಾವ್ಯ CS, ನಾಗರತ್ನ, ಯಶೋಧ, ಸುನೀತಾ, ಪೂರ್ಣಿಮಾ R, ಸಂಧ್ಯಾ, ರೂಪಶ್ರೀ, ಮಧುರಾ TK, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಕಾವ್ಯ CS, ನಾಗರತ್ನ, ಯಶೋಧ, ಸುನೀತಾ, ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ಸಂಧ್ಯಾ, ರೂಪಶ್ರೀ, ಮಧುರಾ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿರವರು. ಮುಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪುರುಷರ ವಾಲಿಬಾಲ್. ದರ್ಶಿತ್, ಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್, ರವಿಕಿರಣ್, ಪ್ರಕಾಶ್, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಸಂತೋಷ್. ಪುರುಷರ ವಾಲಿಬಾಲ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪುರುಷರ ವಾಲಿಬಾಲ್. ದರ್ಶಿತ್, ಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್, ರವಿಕಿರಣ್, ಪ್ರಕಾಶ್, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಸಂತೋಷ್. ಮುಂದಿನ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಅಭಿಲಾಷಾ ಮೇಡಮ್ ರವರು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ವಿತರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಪುರುಷರ ವಾಲಿಬಾಲ್. ಮುಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಟಗ್ ಆಫ್ ವಾರ್. ಪ್ರಸನ್ನ, ಶಿವಣ್ಣ, ನಾಗೇಶ್ BM,
ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ರವಿಕುಮಾರ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ರಮೇಶ್, ಶಾಂತಕುಮಾರ್. ಟಗ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಸನ್ನ, ಶಿವಣ್ಣ, ನಾಗೇಶ್ BM, ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ರವಿಕುಮಾರ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ರಮೇಶ್, ಶಾಂತಕುಮಾರ್. ಮುಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಇದನ್ನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ರಂಜಿಸಿದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿತ್ತು. ಕೊನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯಾಸಗೊಂಡವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿತ್ತು. ಅದುವೇ ಕಪಲ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಜೋಡಿಗಳ ನೃತ್ಯ. ಈ ಜೋಡಿಗಳ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಚೇತನ್ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ವತಿ, ಪ್ರಸನ್ನ ಹಾಗೂ ಸಿಂಧು, ಪರಮೇಶ್ ಹಾಗೂ ಯಶೋಧ, ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಸರ್ ಅವರು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಅಭಿಲಾಷಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಚೇತನ್ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ವತಿ, ಪ್ರಸನ್ನ ಹಾಗೂ ಸಿಂಧು, ಪರಮೇಶ್ ಹಾಗೂ ಯಶೋಧ, ದರ್ಶಿತ್ ಹಾಗೂ ಕವನ, ವಿವೇಕ್ ಹಾಗೂ ಮಮತಾ. ಜೋಡಿ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ 5 ಜನರು ದಣಿವಾಗಿದ್ದವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಜೋಡಿ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಳೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಇವರು DKDಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ನೃತ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲನ ರಂಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಮಾನವನ್ನು ವಿತರಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ವಿಜೇತರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಕಪಲ್ಸ್ ಜೋಡಿ ಓಟ. ಈ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ನಮ್ಮ ECO ಸರ್ ಆದಂತಹ ಮಂಜುನಾಥ್ ರವರು ವಿತರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಕಪಲ್ಸ್ ರೇಸ್ ಜೋಡಿ ಓಟ, ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ವಿವೇಕ್ ಹಾಗೂ ಮಮತಾ, ದ್ವಿತೀಯವನ್ನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹಾಗೂ ವನಿತಾ, ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಸುರೇಶ್ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ವಿವೇಕ್, ಕಾದಿರ್ ಪಾಷಾ, ಹರ್ಷಿಶ್, HN. ಅಷ್ಟೇ ಸರ್, ಬೈಕ್ ರೇಸ್ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Congratulations to all the parents. Now it's time. Now it's time for our young chief guest to speak for us. Yajat Master, kindly come to the stage. We are all waiting for you. Hello. ಮೈಕ್ ಕೊಡಿ.
ಓಕೆ. Good morning to everyone. Firstly, I wish you Happy New Year to everyone. From the blessing of Raru and Dr. Sri Shivkumar Mahaswamigalu, I welcome all chief guest parents, children to Vidya Vaivam 2026. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಯಜತ್. ನಾನು ಡ್ರಾಮಾ ಜೂನಿಯರ್ ಸೀಸನ್ 4 ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು 4th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಉಪೇಂದ್ರ ಸರ್ UI ಮೂವಿಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇದೇ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿ 6 ಮುದೋಳ್ ವಿಕ್ರಮ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಸರ್ ಅವ್ರ ಮೂವಿಲಿ ಲೀಡಿಂಗ್ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಟೈಮಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಆಗ ನಮಗೆ ಗೌರವ ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಇನ್ವೈಟಿಂಗ್ ಮೀ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾಫ್ ವಿದ್ಯಾ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈ ಏಜಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಬಿಗ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಜತ್. Ladies and gentlemen, we now come to the moment of prize distribution to our young little kids of pre-primary section annual sports day, which was held on 30th of December. Every kid participated and shows dedication and sportsmanship, and also we conducted fancy dress competition on 23rd of August, where our kids came to the school in different teams and spoke confidently about their costume and theme which we have given. Now we are going to announce prizes of the winners of both sports and fancy dress competition. I kindly request our dignitaries present here on the stage to distribute the prizes to our little kids. Let's give a big round of applause. I request all the kids to come and receive your respective prizes. First, I would like to call fancy dress competition winners from M1 section: Sharanya K, Punaru S. Gowda, Ishan Nayak. Respected class teachers, please send our child. I request ECO sir to distribute the prizes for the winners. Dear audience, please give a big round of applause to the winners. Congratulations, students. Next, fancy dress competition winners from M2A section: Tanmay US, Niharika, Pratiksha SY. I request Naveen Kumar sir, please distribute the prizes for the winners. Audience, please give a big round of applause to the winners.
From M2B section, Monisha Gowda, Ganashri, Novit. Monisha Gowda, Ganashri, Novit. I request Mrs. Abhilasha ma'am, please distribute the prizes for the winners. Please give a big round of applause. From M2C section. Next, fancy dress competition winners from M3A section. Please encourage our winners. From Please give a big round of applause to the winners. Next, running race winners from M1 section, boys. Yasha Saradhya, Shreyan R, Naveen Kumar S. Yasha Saradhya, Shreyan, Naveen Kumar S. Running race girls winners Lahari C, Tamanna Nagaraju, Bindushri Gowda N. Please encourage our winners. Dear audience, please give a big round of applause to the winners. From LKG A section, boys, Danvik R, Grohit Gowda NM, Ratvik KS. Next, get ready, girls. Tanmay US, Moksha S, Hadvika V. Please encourage our winners. Dear audience, please give a big round of applause to the winners. From LKG B section, boys, Digan Gowda, Lashmi Sagar, Navneet, get ready. Dear audience, please encourage our winners. From LKG B section, boys, Digant Gowda, Lashmi Sagar, Navneet. I request Mr. Arjun HS sir,
please distribute the prizes for the next winners. Digan Goda, Lashmi Sagar, Navanit. LKG B section. Girls, Shirisha, Ganashri, Garnavi. Shirisha, Ganashri, Garnavi. Dear audience, please appreciate our winners. Give a big round of applause to the winners. From LKG C section, boys, Suman, Udesh, Dushan. I request our secretary madam to please distribute the next prizes. Thank you sir for distributing the prizes. Suman, Udesh, Dushan. Running race winners from LKG C section, boys. I came to Saudi chasing a new challenge. Girls, Trisha, Srinidhi, Hemashri. Dear audience, please appreciate our winners by clapping your hands together. Next, from UKG A section, girls, Raksha TP, Yashaswini, Kula Deepika. UKG section girls Raksha TP, Yashaswini, Kula Deepika. Dear audience, please encourage our winners. Thank you ma'am for distributing the prizes. Next, I request Mr. Rajesha KS sir distribute the prizes. From UKG A section, girls. Raksha TP, Yashaswini, Dumbika. Dumbika. Please appreciate our winners. Next from boys, Hanup L, Achintya, Nishchit Raj,
Congratulations to the winners. Anup L, Achintya, Nishchit Raj. Dear audience, please give a big round of applause. Thank you, sir, for distributing the prizes. Next from UKG B section girls, Shreya, Yukti BA, Bhavyashri N. I request Mr. Abbas, sir, please distribute the prizes for the winners. Next boys, Navish N, Shriyari S, Chirag HV. Please give a big round of applause to the winners. Thank you, sir, for distributing the prizes. Next, I would like to request Ganga Anumaya, sir, to distribute the prizes. Navish N, Shriyari S, Chirag HV. Give a big round of applause, dear audience. Please give a big round of applause to the winners. Thank you, sir. Thank you all the dignitaries for distributing the prizes. I once again congratulate all the little champions who bagged the prizes in both sports and fancy dress competition. Thank you all. Congratulations to all the kids. I also thank all the dignitaries for delivering the prizes. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಅತಿಥಿ ದೇವೋ ಭವ ಎನ್ನುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮದು. ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಓಗೊಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಮ್ಮದೆಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ಆಗಮಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಹಶಿಕ್ಷಕಿಯವರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಬಿಕೆರವರು. Good afternoon, everyone. Gratitude is the fairest blossom which springs from the soul. It's my pleasure to be a part of this celebration. As we wrap up this event on behalf of our organizing team, I would like to thank First and foremost, on behalf of our entire fraternity of the institution, I extend my most sincere thanks to Almighty God for making today's event a resounding success. I would like to thank Shri Hanumantappa M, Block Education Officer, Tumkur, for gracing us with your presence despite your busy schedule. Thank you, sir. Now, I would like to extend my gratitude to our chief guest, Shri M. Govindraju, ECO, BEO Office, Kasaba 2, Tumkur. Thank you, sir. Next, I would like to thank our youngest memory champion, Master Ejat, Indian Book of Record holder. Ejat, your mind is wonder. Becoming a memory champion at such an young age is truly inspiring. Thank you, genius, for gracing us today. The love between mother and a child is forever. Mother love fuels the kid to achieve even impossible things. Today we could find such a beautiful mother and son relationship on this auspicious occasion. I would like to thank Srimati Manasa, mother of Master Ejat,
for being with us and making this occasion truly magical and memorable. From the depth of our heart, we thank Professor Shri G. Anmantrayappa sir, Founder President of Vidya Group of Education and Institutions. Thank you, sir. Now I owe a special gratitude to Shri Arjun H.A., Managing Director of Vidya Group of Institutions, for his word of encouragement, his able guidance has encouraged us. Your stewardship, support, vision and commitment and continued support. Thank you, sir. Now I would like to thank Shri Rajesha K.S., Academic Director of Vidya Group of Institutions. Thank you, sir. I would like to thank Srimati Abhilasha M.S., Director of Vidya Group of Educations. Thank you, ma'am. I extend my heartfelt thanks to Abbas Saab E., Headmaster of Vidya English School. Thank you, sir. I would like to thank Shri Manjunath A.N., Executive Coordinator of Vidya English High School. Thank you, sir. I would like to thank Shri Naveen Kumar S.A., Coordinator of Vidya Primary School. Thank you, sir. I would like to thank Shri Gangan Maya, sir, Promotional Coordinator of Vidya English School. Thank you, sir. And now I would like to extend my gratitude to Srimati G.M. Annapurna, President of 30th Vidya Vaibhavam Drishyam 1, for gracing this occasion. Thank you, ma'am. I would like to thank our beloved parents who still instill such passion and discipline in us and keep supporting us always. Thank you, dear parents. Now I would like to thank our beloved teachers who put their effort for arranging each and everything in order to make this event successful. Thank you, dear teachers. I would like to thank all teaching and non-teaching staff who supported us today, office staff, drivers and caretakers. Thank you, one and all. Last but not the least, I thank our little ones for your presence and participation. Thank you, little kiddos. And also thank you Srimati Veena B and Srimati Mahalakshmi BN for wonderful anchoring on this event. Thank you, dear teachers. Once again, thank you all. ವಂದನಾರ್ಪಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಬಿ.ಕೆ. ಮೇಡಮ್ ರವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. Namaste everyone. Myself Grishma from grade 10th. Myself Pujita from grade 10th. A very warm and heartfelt welcome to all respected dignitaries, teachers, supportive parents, grandparents and our dear friends who are all present here today. We are truly delighted to have you all with us on wonderful occasion. Today is not just an event but a celebration of creativity, culture and togetherness. When culture reflects the soul of society, the programs like this give a platform to express our talent, tradition and values. Absolutely. Music, dance and art will spread joy and positivity among everyone. When passion meets the tradition blends with the talent and the real culture is born. The lights shine brighter, the stage is set and our hearts are filled with excitement. And with the immense pride and joy, we welcome you all to this grand and spectacular Vidya Vaibhavam 30 Drishyam 1 celebration. It is a festival of little dreams, tiny footsteps and a big smiles. Let us encourage them with a huge round of applause. Let us welcome our tiny stars. ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ, ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ. ಈ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಪುಟಾಣಿ ಕಣ್ಮಣಿಗಳು ಕನ್ನಡದ ಗರ್ವ ಮತ್ತು ಏಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಕೋರೋಣ.